بلیٹن کے آغاز میں بات کرتے ہیں بشرا بی بی کے سعودی عرب پر الزامات افسوسناک ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی نیوز کانفرنس، کہا اپنی سیاست کو بچانے کے لیے دوست ملک پر الزامات لگانا انتہائی گھٹیا حرکت ہے۔ بھابھی اور نند کے درمیان پارٹی کی وراثت پر جھگڑا چل رہا ہے، 3 خواتین ایک طرف اور 1 خاتون ایک طرف ہے۔ وزیر اعلیٰ کے پی وفاق پر پنجاب پر حملہ آور ہو رہا ہے۔ کسی اسٹیٹ کے ساتھ تعلقات کو اپنی سیاست کی نظر کرنا یا اپنی سیاست کو سیلویج کرنے کے لیے، ڈوبتی ہوئی کشتی کو جو ہے بچانے کے لیے اس قسم کی کوشش کرنا، میں سمجھتا ہوں نہایت ہی گھٹیا اور غلیظ قسم کی کوشش جو ہے یہ کل کی گئی ہے۔ جو کشمکش لیڈرشپ کے لیے چل رہی ہے بھابھی اور نندوں کے درمیان، اس میں اس خاتون نے اپنے آپ کو ایک ایسی جگہ پہ پلیس کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ جو قیادت پی ٹی آئی کی جو ہے، شریعت بھی انہوں نے اپنے آپ کو کہہ دیا اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنا قائد کہنے کے سے کوئی ان کو میرا خیال ہے کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہونی چاہیے۔ ایک کرپشن کی داستانیں بزدار اور فرح گھوگی سے سٹارٹ ہوئیں، اس کے بعد توشہ خانہ آئے اور اب ایک نیا باب جو ہے سیاست پہ بھی قبضہ جو ہے وہ جمانے کے لیے جو ہے میرا خیال ہے وہ اس وقت فرنٹ رنر ہے۔ ان کا کوئی نہ کوئی رابطہ جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ضرور ہے، نہیں تو ان کی اتنی ویلیو نہ بنتی۔ ان کی ویلیو صرف اس لیے ہے کہ وزیر اعلیٰ ہیں اور وزیر اعلیٰ کے پاس ایک عہدہ ہے اور اس کی معرفت جو ہے ان کے ساتھ بات چیت ہوتی ہے جو بھی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ گور صاحب ہیں یا عمر ایوب صاحب ہیں یا کوئی اور لوگ جو ہیں، ان کے ساتھ کسی کا کوئی رابطہ نہیں ہے۔ محسن نقوی نے پی ٹی آئی سے کسی قسم کے مذاکرات کا امکان رد کر دیا۔ وزیر داخلہ نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ اسلام آباد میں جلسے جلوس دھرنے کی اجازت نہیں ہے۔ عدالت نے واضح حکم دیا، کسی احتجاج کی اجازت نہیں۔ عدالت کے حکم پر 100% عمل درآمد کرائیں گے۔ کے پی میں امن و امان کی ذمہ داری صوبائی حکومت کی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بڑا کلیئر کٹ کہا ہے، کوئی جلسہ، کوئی جلوس، کوئی مارچ، کوئی دھرنا، کوئی چیز کی اجازت نہیں ہے۔ انہوں نے بڑا کلیئرلی لکھا ہے اور اب ہم ویسے ہی لاء کے تحت پابند ہیں اپنے لاء کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے، اور اس کے بعد ہائی کورٹ کے آرڈر کے بعد ہم 100% ان کا جو آرڈر ہے اس کو منوان امپلیمنٹ کریں گے۔ کسی کو بھی کسی صورت بھی اسلام آباد میں کسی قسم کی جو ہائی کورٹ کے آرڈر کے مطابق جلسہ جلوس دھرنا کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ توشہ خانہ 2 کیس میں بشرا بی بی کی ضمانت منسوخی کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر۔ ایف آئی اے کی بشرا بی بی کی مسلسل عدم پیشی پر ضمانت منسوخ کرنے کی استدعا۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ عدالت نے آرڈر میں لکھا کہ بشرا بی بی ضمانت کا غلط استعمال نہیں کریں گی۔ بشرا بی بی ضمانت ملنے کے بعد اکثر سماعتوں میں پیش نہیں ہو رہی۔ عدالت بشرا بی بی کی ضمانت منسوخ کرے۔ توشہ خانہ 2 کیس جس میں بشرا بی بی کی ضمانت منسوخی کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر۔ ایف آئی اے کی بشرا بی بی کی مسلسل عدم پیشی پر ضمانت منسوخ کرنے کی استدعا کی گئی ہے اور درخواست میں یہ موقف اختیار کیا گیا کہ عدالت نے آرڈر میں لکھا کہ بشرا بی بی ضمانت کا غلط استعمال نہیں کریں گی۔ بشرا بی بی ضمانت ملنے کے بعد اکثر سماعتوں میں پیش نہیں ہو رہی۔ عدالت بشرا بی بی کی ضمانت منسوخ کرے۔ توشہ خانہ 2 کیس میں بشرا بی بی کی ضمانت منسوخی کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر۔ ایف آئی اے کی بشرا بی بی کی مسلسل عدم پیشی پر ضمانت منسوخ کرنے کی استدعا۔ 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس بشرا بی بی کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری۔ عدالت نے نیب کو بشرا بی بی کو گرفتار کر کے 26 نومبر کو پیش کرنے کی ہدایت کر دی۔ عدالت نے بشرا بی بی کے ضامن کو بھی نوٹس جاری کر دیا۔ ریفرنس کی سماعت احتساب عدالت کے جج ناصر جاوید رانا نے کی ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس میں بشرا بی بی کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری۔ عدالت نے نیب کو بشرا بی بی کو گرفتار کر کے 26 نومبر کو پیش کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ تھانہ I-9 میں مقدمہ درج، علی امین گنڈاپور اشتہاری قرار دیے گئے۔ انسداد دہشت گردی عدالت اسلام آباد نے تحریری حکم نامہ جاری کر دیا۔ تحریری حکم نامے میں کہا گیا علی امین گنڈاپور کو اشتہاری قرار دینے کے بعد کیس دیگر ملزمان سے الگ کر دیا گیا ہے۔ ملزمان راجہ راشد حفیظ، واسق قیوم، خرم نواز، فیصل جاوید، عمر تنویر کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے ہیں۔
थाना I-9 में दर्ज मुकदमे में अली अमीन गंडापुर इश्तिहारी करार दे दिए गए। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया अली अमीन गंडापुर को इश्तिहारी करार देने के बाद केस दीगर मुल्जिमान से अलग कर दिया गया है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का पेशावर का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को सिक्योरिटी सूरत हाल, इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशंस पर ब्रीफिंग ISPR की जानिब से बताया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और फील्ड कमांडर्स भी मौके पर मौजूद थे। ISPR की जानिब से ये बताया गया है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का पेशावर का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को सिक्योरिटी सूरत हाल, इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशंस पर ब्रीफिंग दी गई है। ISPR की जानिब से मजीद बताया गया वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और फील्ड कमांडर्स भी मौके पर मौजूद थे। ये कहना है ISPR का। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का पेशावर का ये दौरा। ISPR की जानिब से ये बताया गया आर्मी चीफ को सिक्योरिटी सूरत हाल, इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशंस पर ब्रीफिंग दी गई है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और फील्ड कमांडर्स भी मौके पर मौजूद थे। बात करते अपने नुमाइंदे खालिद महमूद हमारे साथ हैं। जी खालिद, बताइए। जी देखिए जी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने आज पेशावर का दौरा किया और आर्मी चीफ को 19 नवंबर को जो मुनक़दा नेशनल एपेक्स कमेटी थी उसके तसलसल और जल्द मुनक़द होने वाली जो सूबाई एपेक्स कमेटी के इजलास में इसमें तैयारियों के हवाले से जो तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ को जो मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल और इलाके में जारी दहशतगर्दी और ऑपरेशन की पेश रफ्तार पर भी तफसीली ब्रीफिंग दी गई और इस मौका पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और फील्ड कमांडर जो है वो भी मौजूद थे। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने शोहदा और गाजियों को ज़बरदस्त अल्फाज में राज अक़ीदत पेश की और आर्मी चीफ का ये कहना था कि मादरे वतन के दिफा के लिए दी गई इन कुर्बानियों, बेमिसाल कुर्बानियों को हमेशा याद रखा जाएगा और ये कुर्बानियाँ कौमी अज़म की बुनियाद हैं जो फौज पाकिस्तान और कानून नाफिज करने वाले अदारों के अज़म और हौसले को तक़वियत देती हैं। आर्मी चीफ ने फौजियों के बुलंद हौसले, ऑपरेशनल तैयारियों और हर किस्म का जो उनका खतरा से निपटने के लिए मौसम इंतजाम है उसके अज़म का इजहार किया। जी खालिद महमूद, आप हमें आगाह कर रहे थे, शुक्रिया आपका। बढ़ते हैं, अगर पीपल्स पार्टी माइनस हो जाए तो वज़ारत उज़्मा कायम नहीं रह सकती। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का कहना है हमारा नून लीग से इत्तेहाद मोहब्बत का नहीं मजबूरी का है। चाहते हैं चीज़ें मेरिट पर हों और बतौर इत्तेहादी मुशावरत की जाए। वज़ीर आला पंजाब ने आज तक फ़ोन किया, न कभी मुशावरत की। गवर्नर एक आइनी ओहदा, उसूली तौर पर वज़ीर आला को गवर्नर के पास आना होता है। उसूली तौर पे चीफ मिनिस्टर को आना होता है गवर्नर के, लेकिन मैंने वो बैरियर तोड़ा और इस गवर्नर हाउस छोड़ के मैं खुद चीफ मिनिस्टर साहब के पास गया कि हम कोलिशन पार्टनर हैं, हमने मिल के चलना है, मेरी तरफ से आपको कभी कोई गिला नहीं होगा, लेकिन आप जो जायज़ हमारी बातें, हम कोई एक्स्ट्रा डिमांड नहीं करते, हम सिर्फ मेरिट की डिमांड करते हैं और सिर्फ ये करते हैं कि हमसे मशवरा हो, हमें कम से कम ये हो कि हम आपके कोलिशन पार्टनर हैं। लेकिन ईमानदारी से वो दिन, आज के दिन 6 महीने हो गए, कभी मुड़ के उन्होंने हमें पूछा नहीं है कि आप हमारे कोलिशन पार्टनर हैं या क्या। फोन पे 12 कोशिश की लेकिन रिस्पांस उसका जीरो है। अगर पीपल्स पार्टी माइनस हो जाए तो प्राइम मिनिस्टरशिप कायम नहीं रह सकती, लेकिन मजबूरी में बैठे हैं, देखिए फिर आगे क्या होता है। वज़ीर आला पंजाब ने अपनी छत अपना घर स्कीम में 3 मरला प्लॉट के इजरा की उसूली मंजूरी दे दी है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास हुआ। चिश्तिया में 3 मरला स्कीम के तहत 666 प्लॉट देकर स्कीम का आगाज़ किया जाएगा। प्रोजेक्ट के तहत 927 दरख्वास्त दहिंदगान को कर्ज की पहली किस्त की अदायगी मुकम्मल। अपनी छत अपना घर के पोर्टल के रजिस्टर्ड यूजर्स की तादाद 6 लाख से बढ़ गई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज कहती हैं अपनी छत हर आम आदमी का ख्वाब है, ज़रूर पूरा करेंगे। नारों और दावों पर यकीन नहीं रखते, अपनी छत मुहैया करने के वादे को ज़रूर निभाएंगे। वेलकम बैक। लाहौर हाई कोर्ट का स्कूल्स के बच्चों को पिक एंड ड्रॉप के लिए ट्रांसपोर्ट देने का हुक्म। लाहौर हाई कोर्ट में स्मॉक के तदारुक के लिए दायर दरखास्तों पर समाअत। अदालत ने रिमार्क्स दिए, स्कूलों के बच्चे स्कूल्स की जानिब से फराहम की गई ट्रांसपोर्ट पर स्कूल आएँ। अदालत जो स्कूल इंतजामिया अहकामात को नहीं मानेगी उसे सील कर दिया जाए, अदालत ने यह हुक्म दिया। कोई स्कूल वालिदैन को लिखकर ना भेजे कि हम बच्चों के जिम्मेदार नहीं हैं। अदालत की जानिब से यह भी रिमार्क्स दिए गए कि ट्रांसपोर्ट हुकाम गाड़ियों की फिटनेस से मुतालिक 15 रोज़ में पॉलिसी बनाकर पेश करें। हर 3 माह बाद गाड़ियों की फिटनेस चेक हो। अदालत ने केस की कार्रवाई मंगल के रोज तक मुलतवी कर दी।
स्कूल कारखाना हो या तामीराती मुकाम, माहौलियाती कवानीन की खिलाफ वर्जी पर पर्चा कटेगा। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का कहना है जहरीला धुआं खारिज करने पर इंडस्ट्रियल यूनिट सील, मालिकान के खिलाफ FIRs हो रही हैं। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और शहरियों की सेहत पर नरमी नहीं बरती जाएगी। सीनियर वजीर पंजाब की जानिब से ये कहा गया है स्कूल कारखाना हो या तामीराती मुकाम, माहौलियाती कवानीन की खिलाफ वर्जी पर पर्चा कटेगा। सिंध में महकमा ट्रांसपोर्ट की ज़मीनें खाली करवाने की तैयारियां शुरू। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत मास ट्रांजिट अथॉरिटी बोर्ड का इजलास हुआ। सेक्रेटरी SMTA बोर्ड की तैनाती की मंजूरी दी गई। ऑरेंज लाइन BRT के कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन के कॉन्ट्रैक्ट में तोसी। शर्जील मेमन कहते हैं पीपल्स बस सर्विस शुरू करने का मकसद ही अवाम को महंगाई में रिलीफ देना है। कराची में आलमी दिफाई नुमाइश आइडियाज़ की इख्तितामी तकरीब। तीनों मुसल्लह अफवाज के दस्तों ने मुनफरिद बैंड से सलामी पेश की। गैर मुल्की मंदुबीन शुरकाए महफिल ने यकजुबां होकर कौमी तराना पढ़ा। सेक्रेटरी दिफाई पैदावार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोहम्मद चिराग हैदर ने कहा आइडियाज़ के इनेकास से दिफाई पैदावार को फ़रोग मिलेगा। कराची में आलमी दिफाई नुमाइश आइडियाज़ की इख्तितामी तकरीब। तीनों मुसल्लह अफवाज के दस्तों ने मुनफरिद बैंड से सलामी पेश की। गैर मुल्की मंदुबीन शुरकाए महफिल ने यकजुबान होकर कौमी तराना पढ़ा।